Okay. So in the last class we have covered the CMOS inverter, and we know that this is the circuit, and we said the way it works. So this was the PMOS and this is the NMOS, and if we make the gate to be high, which is connected to A, just hold on a minute. So if the gate is high, and we know the property of MOSFETs, so if it is high, this one gets shut down. So there is no connection between the drain, source and the drain. Source of the PMOS is on the top. The higher voltage is the source, and drain is at the lower voltage. VDD is the highest voltage, and ground is the lowest one. For NMOS, the lower voltage is the source, and the higher voltage is the drain. So this is the drain for common drain for both. So when the input, the gate is high, the PMOS is off, means no connection between source and drain, and NMOS is on. So there is a channel between the drain and the source, and the higher voltage is drain and the lower voltage is source. So electricity will flow from higher voltage to lower voltage, and as we know, the electricity is the flow is the opposite of the electron flow, and the carrier or the channel is made with electron in the NMOS, so electron will flow from source to drain. And ফিজিক্সে তোমরা যেটা ইন্টারে পড়ে আসছিলে, হায়ার ভোল্টেজ হচ্ছে যেখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ কম, সেটা হচ্ছে পজিটিভ ভোল্টেজ বা হায়ার ভোল্টেজ। যেখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ বেশি, সেটা হচ্ছে লোয়ার ভোল্টেজ। That means the source has a higher concentration of electron compared to the drain. So electron will move from source to drain, and that will reduce the voltage of the Y, and ultimately Y will become the same as the ground. So Y becomes 0. Okay. So that's how you need to remember exactly how the carrier is flowing and why the voltage is changing. এই পর্যন্ত কি আরো কোনো কোশ্চেন আছে? এটা বুঝতে পারো না এমন কেউ আছো? Okay. The same way, if the input is high, input means the A, which is connected to the gate voltage. If it is high, then which MOSFET will be on and which is off, or both of them are on? স্যার PMOS-টা তখন অন হয়ে যাবে। So PMOS will get on. So there will be a connection between source and drain because there will be channel formed, and this is the channel will be formed using holes. And the NMOS will shut down because there is no channel formed in between. So there will be a connection between the VDD and the Y, and we know the source of the PMOS is higher voltage. Higher voltage means hole concentration source se beshi thakbe compared to the concentration of the hole in drain. Drain এ যে হোলের কনসেন্ট্রেশন আছে তার চেয়ে বেশি কনসেন্ট্রেশন আছে সোর্স। So the hole will move from source to drain, so the electricity will be moving from source to drain. তোমরা সার্কিটে পড়ছো যে electricity, the flow of electricity is the same direction of the flow, so direction of the hole. তাহলে হোলের যে ডাইরেকশন মুভমেন্ট একই ডাইরেকশন হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। তাহলে কারেন্ট ফ্লো করতেছে সোর্স থেকে ড্রেনের দিকে, এবং হোলও ফ্লো করছে। সো দ্য পজিটিভ চার্জেস আর মুভিং ফ্রম source to drain, so Y will get positively charged, and slowly and gradually it will become the same as the VDD. So Y will become high, and that's what it is. তাহলে আমি যদি তোমাকে এখন এটা সিম্পল গেটে দেখাইলাম, একটা ইনভার্টার মাত্র দুইটা মসফেট, আমি যদি এখানে কমপ্লেক্স গেটে দেখাই, এখানে মসফেটের হতে থাকতে পারে 4-5টা, এমনকি ওয়াই এর সাথে ভিডিডি কানেকশনটা একটা মসফেটের পরিবর্তে মাল্টিপল মসফেটের ভিতর দিয়ে সিরিজ বা প্যারালাল থেকে হইতে পারে। And you need to know, you need to find out what is the flow of the carrier
and how the y is getting charged or discharged. এখানে দুইটা কথা বলে দিচ্ছি, ক্লিয়ার, ভালো করে খেয়াল করে শোনো। whenever the input is high, so in this case the inverter ক্ষেত্রে when the input is high, the NMOS gets turned on, y is become has the similar voltage at the ground, আমরা এটাকে বলি y is discharging। হ্যাঁ, আমরা y কে ডিসচার্জিং বলি, কারণ এই y এখানে একটা ইন্টারনাল বিল্ট ইন একটা ক্যাপাসিটর আছে চার্জটাকে ধরে রাখার জন্য। এটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যখন ফ্যাব করব বা ম্যানুফ্যাকচারিং করব তখন দেখতে পাবো। সেম থিং when the a is high, sorry, a is low and PMOS টা যখন হাই অন হয়ে গেল, then the charge is moving from VDD to y, that means ক্যাপাসিটর, এই যে y তে যে ক্যাপাসিটর আছে বিল্ট ইন, সেই ক্যাপাসিটরকে চার্জ করতেছে, আস্তে আস্তে এটা হাই ভোল্টেজ হবে। So the way we say when the input is high, in this case for the inverter, the output gets discharged into ground, and when the input is low, output gets charged from the VDD. তাহলে যখন ইনপুটটাকে হাই করে দিচ্ছি, আউটপুটটা গ্রাউন্ডে ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য ওয়াইটা 0 হয়ে যাচ্ছে। and when the input is low, output is getting charged from the VDD, আউটপুটটা VDD থেকে চার্জ হইতেছে, এজন্য ওয়াইটা হাই হয়ে যাচ্ছে। এই কথাটা কি বুঝছো? Is it clear? Yes, sir. Okay, because I'm going to ask you the same question in the next circuit, and that circuit is not inverter, but the method and the process is same. আমি এটাকে আরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাকে, যদি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। দিস ইজ দ্য বেসিক অর দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ এভরিথিং। আমি যদি এটা চিন্তা করো যে ভিডিডি হচ্ছে এটা তোমার বিল্ডিং এর ছাদের পানির ট্যাঙ্কি, ওকে? পানির ট্যাঙ্ক দেখছো তো সবাই? তোমাদের বাসার ছাদে কি পানির ট্যাঙ্ক আছে? জি স্যার। আছে। ওই পানির ট্যাঙ্ক থেকে তোমার বাসা হচ্ছে ওয়াই, তোমার বাসাতে পানি আসে কোন দিক দিয়ে? হ্যাঁ, মাটির নিচের ট্যাঙ্কি থেকে না মাটির উপরের ট্যাঙ্কি থেকে? ছাদের উপরের ট্যাঙ্কি থেকে, কোনটা? ছাদের উপরে স্যার। ছাদের উপরে পানির থেকে, ট্যাঙ্কি থেকে পানি তোমাদের বাসায় আসে। এই পানির ট্যাঙ্কিটা আসে কোন দিক দিয়ে? স্যার যে পাইপের মাধ্যমে। পাইপের মাধ্যমে। ভেরি গুড। দ্যাট মিনস ইউ নিড টু হ্যাভ এ কানেকশন ফ্রম দ্য রুফটপ ট্যাঙ্ক টু ইউর হোম থ্রু এ পাইপ। পাইপের কাজটা কি? What does the pipe do? ওয়াটারটাকে আমাদের বাসায় ফ্লো করতে দেওয়া। ফ্লো করতে হবে। যখন আমি পাইপ বন্ধ করে রাখবো, তাইলে ওয়াটার স্যার ফ্লো করবে না। আর যদি ওপেন করে দেই, তাহলে স্যার ফ্লো করবে। ভেরি গুড। এখন এই পাইপের পরিমাণ যদি বাড়াই বা উইথ যদি বাড়াই বা কমাই, তাহলে কি হবে ফ্লোর পরিমাণ? স্যার বাড়বে বা কমবে ডিপেন্ডিং অন। আর যদি পাইপের লেন্থ বাড়াই বা কমাই? স্যার লেন্থ বাড়ালে তো স্যার আরো প্রেসার বাড়বে। প্রেসার বাড়বে। সময় বেশি লাগবে না কম লাগবে? সময় বেশি লাগবে স্যার। বেশি লাগবে। বেশি লাগবে। আর যদি লেন্থ ঠিক রাখলাম, উইথ চিকন করে দিলাম, তাহলে স্যার তাহলে আরো ফাস্টার ফ্লো করবে, সময় কম লাগবে। সময় কম লাগবে। পরিমাণ কি একই থাকবে? সময় বেশি লাগবে স্যার, সময় বেশি লাগবে। না স্যার, সময় বেশি লাগবে স্যার, পরিমাণ তো সেম থাকবে না, পরিমাণ কমে যাবে। জি স্যার। অলরাইট। জি স্যার। সো এক্স্যাক্টলি সেম থিং উইথ দ্য ইওর হোম। তুমি বাসায় যে পানি ব্যবহার করতেছো, সেই পানিটা কি বাসায় জমা হচ্ছে? তুমি যে বাসায় পানি ব্যবহার করো হাত মুখ ধোয়ার জন্য, টয়লেট করার জন্য, থালা বাসন মাজার জন্য, কাপড় ধোয়ার জন্য, গোসল করার জন্য, এগুলা বাসায় বসে বাসায় থাকে? না স্যার, এটা ইউজ করে আবার ড্রেনেজে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সেটা? গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে, রাইট? এবার যাচ্ছে কি দিয়ে? সেটাও পাইপ দিয়ে যাচ্ছে। এই পাইপের লেন্থ বাড়লে সময় বেশি লাগবে, লেন্থ কমলে সময় কম লাগবে, উইথ বাড়লে বেশি পরিমাণ একসাথে যেতে পারবে, উইথ কমলে পরিমাণ কমে যাবে, যাতে সময় বেশি লাগবে। That's exactly the method in here. If I increase the width of the PMOS, Y will get charged faster. আমি যদি PMOS এর উইথটা বাড়াই দিতে পারি, তার মানে চ্যানেলের উইথ বেড়ে গেল, তাইলে আমার ওয়াইটা চার্জ হবে তাড়াতাড়ি।
আর যদি চ্যানেলের উইথ কমায় দিই ওয়াই চার্জ হতে সময় বেশি লাগবে। আর যদি এটা লেংথ বাড়ায় দিই, চ্যানেলের যদি লেংথ বাড়ায় দেই, তার মানে সোর্স এবং ড্রেনের ডিস্টেন্স যদি বাড়ায় দেই, তাহলে চার্জ হতে সময় বেশি লাগবে, লেংথ কমায় দিলে চার্জ হতে সময় কম লাগবে। এটা কি ঠিক আছে না আমি ভুল বললাম? হ্যাঁ, বাকিরা কি বলো? Yes, sir. জাস্ট ঠিক আছে। সেম থিং উইথ দ্য এনমস। যদি এনমস এর উইথ মানে চ্যানেলের উইথ যদি বাড়ে তাহলে কি হবে, ওয়াইটা কি হবে? আমি যদি এনমস এর চ্যানেল উইথ বাড়ায় দিই তাহলে ওয়াইটা কি হবে? হ্যাঁ, স্যার বাড়বে। কি বাড়বে? চার্জিং Sir, রেট আর ডিসচার্জিং রেট? discharging টা বাড়বে। চার্জিং রেট স্যার। চার্জিং রেট কেন? আমি কিসের উইথ বাড়াইছি? হ্যাঁ, আমি কিসের উইথ বাড়াইছি? Sir, channel between drain কোন to চ্যানেলের, এনমসের না পিমসের? Sir, NMOS sir. এনমস। এনমসের। তা আমি যদি এনমসের চ্যানেলের উইথ বাড়াই তাহলে ওয়াইটা কি চার্জ হবে তাড়াতাড়ি? আই ইনক্রিজ দ্য চ্যানেল উইথ হিয়ার। তারপরে এনমসের ড্রেন থেকে সোর্সের মাঝখানে যে চ্যানেলটা আছে সেটা উইথ বাড়াই দিলাম, তাহলে ওয়াইটা তাড়াতাড়ি চার্জ হবে? স্যার এটা ডিসচার্জিং Discharge হবে sir. ডিসচার্জ হবে। তাহলে Discharge. ফোকাস করো, কথা ঘুমায় না এখন। আমি তোমাকে বলছি দিস ইজ ভেরি ফান্ডামেন্টাল, এবং এটা ঠিক থাকলে বাকি সব ঠিক থাকবে। এটা যদি ভুল করো এভরিথিং উইল বি মেসড আপ। পুরো সেমিস্টারে ধুকতে ধুকতে যাবা, সারা লাইফে ধুকতে থাকবা। সো ইফ আই ইনক্রিজ দ্য উইথ অফ দ্য এনমস, দ্যাট মিনস আই ক্যান ডিসচার্জ দ্য ওয়াই ফাস্টার। এখন এই এনমসের চ্যানেলের লেংথ যদি বাড়ায় দেই তাহলে কি হবে? স্যার লেন্থ Sir, বাড়লে স্যার discharge টাইম হইতে time কম বেশি লাগবে। লাগবে। সময় বেশি লাগবে, তাহলে ডিসচার্জ হইতে সময় বেশি হ্যাঁ, লাগবে। দ্যাটস সময় হাউ উই বেশি মেজার দ্য লাগবে। ডিলে। আমি একটা সার্কিটের ডিলে কি বলে, ইনপুটে যদি একটা স্টিমুলাস দেই আউটপুটে সে রেসপন্স পাইতে কতক্ষণ লাগতে, যেমন আমরা কি বলছি, ওয়াই তে এ দিলে, সরি এ তে 1 দিলে, ইফ আই মেক দ্য ইনপুট এ হাই তাহলে আউটপুট আমি লো পাচ্ছি। লোটা কি ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি হচ্ছে না একটা সময় লাগতেছে? Sir, একটা একটা সময় সময় লাগতেছে। হচ্ছে। এই সময়টা কতক্ষণ এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার এই চ্যানেলের উপরে। এই চ্যানেলটাকে আমি চাইলে চেঞ্জ করতে পারি, এটাকে উইথ বাড়াইতে পারি, লেংথ বাড়াইতে পারি, কমাইতে পারি, উইথকে বাড়াইতে পারি, কমাইতে পারি। যদি এখন এটা যদি একটা মসফেটের পরিবর্তে দুইটা মসফেট সিরিজে থাকতো, লেটস সে আমার এই নিচের এটা NAND গেট ইনভার্টার অবশ্যই না, অন্য কিছু। লেটস সে এই এনমসের একটার জায়গায় আমার যদি দুইটা সিরিজে থাকতো, তার নিচে গ্রাউন্ড থাকতো, তাহলে কি লেংথই বাড়তো না কমতো? বাড়তো স্যার। স্যার বেড়ে Sir, লাম্প বেড়ে ডাবল যেত। লেংথ বেড়ে যেত, কারণ এই উপরেরটা একটা চ্যানেল আছে, নিচেরটা একটা চ্যানেল আছে, দুইটা চ্যানেল হইতো। আমি যদি দুইটার পরিবর্তে এখানে যদি প্যারালাল দুইটা দিয়ে বলতাম যে এইটার সাথে গ্রাউন্ড কানেকশন দেওয়া আছে, এটা নাই, তাহলে কি চ্যানেল উইথ বাড়তো না কমতো? বাড়তো channel স্যার, উইথ বাড়তো, উইথ বাড়তো, লেংথ সেম থাকতো। লেন্থ সেম। হ্যাঁ, সো দ্যাটস হাউ উই ডু ইট। আবার শুধুমাত্র একটা মসফেটেরও সাইজিং আমরা করে চ্যানেলের লেংথ উইথ বাড়াইতে পারি, অথবা প্যারালাল করলে এরকম ইফেক্ট হবে। এ পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? তো এটা এই বেসিক যদি ঠিক থাকে বাকি এরপরে আর কোথাও আটকাবে না, যদি না থাকে বারবার তুমি আটকাবে, বারবার বুঝতে কষ্ট হবে। সুতরাং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এ কোশ্চেন, দিস ইজ ইউর টাইম। অলরাইট, সো দিস ইজ a NAND gate and the way we আমরা আগেরটাতে যে ইনভার্টার থেকে এই সার্কিট কিভাবে আঁকছিলাম সেটা তোমাকে শিখাই নাই, এখন আমি শেখাবো, কারণ দিস ওয়ান ইজ মাচ বেটার, ইজিয়ার বলা যায়, মানে বুঝতে সুবিধা। So let's say I have a input A and an input B, and the output is F or Y. এখানে আছে A, B, Y আছে। So let's say that my output is Y. So what is the Y? Y equals how much? তোমাদের বুলিয়ান ইকুয়েশন কি বলে? এ ডট বি Sir, বার। A dot B উপরে আবার bar. ওকে, তাহলে A and B দেখা যাচ্ছে আমার লেখা, Yes sir. এবং হোল বার। এটাকে কি আমি ভাঙাইতে পারি? ডিমরগান থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে কি হবে? This one equals how much? এটা A dot B, A and B এর উপরে যে বার দিলাম, এটাকে কি ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা করা যায়?
ডি মর্গানস থিওরেম ভুলে গেছো? কত হবে? A bar plus B bar. তাহলে এন্ড অপারেশনটা হবে অর অপারেশন আর বারটা ইন্ডিভিজুয়ালি বার হবে। তাহলে এবার অর বি বার, এটা কোন থিওরেম? ডি মর্গানস থিওরেম। এখানে এন থাকলে অর হবে, ইন্ডিভিজুয়ালি ইনভার্ট হবে, আর যদি অর থাকতো তাহলে এন্ড হইতো, ইন্ডিভিজুয়ালি ইনভার্ট হইতো। So we can write the y equals this one, and which happens to be this circuit, the bottom one. So if y is this one, y যদি এটা হয় তাহলে y বারটা কত? How much is y bar? Sir, A dot B. So a and b. Okay, Yes, sir, A and B. okay, very good. y এবং y bar একটার সাথে একটা সম্পর্ক কি? What's the relation between y and y bar? Very simple question. Nothing critical in here. প্যাচ লাগানো হয়নি, সিম্পল ভাবে কোশ্চেনটা করেছে। y এবং y বার সম্পর্কটা কি? স্যার ইনভার্টেড। এক্স্যাক্টলি, একটা আরেকটা ইনভার্টেড বা Oh, একটা yeah. একটা কমপ্লিমেন্ট, তাই তো? y কে ইনভার্ট করলে y বার পাওয়া যায়, y বার কে ইনভার্ট করলে কি পাওয়া যায়? ওয়াই পাওয়া যায়। Sir, Y. এক্স্যাক্টলি। সো one is the complement of the other. তাহলে y কে কমপ্লিমেন্ট করলে y বার, y বার কে কমপ্লিমেন্ট করলে y। ভেরি গুড। আমরা এটার নাম দিব পুল আপ রেজিস্টার সার্কিট। কি বলছি এটার নাম? পুল আপ, লিখে রাখো খাতায়। এটার নাম দিয়েছি পুল ডাউন। ওকে, এটা কি বলছে? এটার নাম কি বলছে? Sir, pull up, আর এটার নাম কি বলছে? pull down. পুল ডাউন। এটা কোনটা বলে? এই যে সার্কিটটা আছে এটার যে ফাংশনটা সেটা হচ্ছে পুল আপ, আর এই সার্কিটটা যে ফাংশন তাকে কমপ্লিমেন্ট করলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পুল ডাউন। এখন এরকম হইতে পারতো, এটা যদি অ্যান্ড গেট হইতো তাহলে সেখানে ওয়াই থাকতো এবং ওয়াই হইতো এ অ্যান্ড বি, কোনো বার থাকতো না। এটা যদি একটা অ্যান্ড গেটের ভিতরে মার্কস হইতো তাহলে ওয়াই সমান যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা হচ্ছে তার পুল আপ। সো যে সার্কিটটা দেওয়া থাকবে বা যে গেটটা দেওয়া থাকবে তার আউটপুটটা যেন সেটা হচ্ছে পুল আপ, এবং তার কমপ্লিমেন্টটাকে আমরা বলতেছি পুল ডাউন। হ্যাঁ, there will be some situations when you want to reverse the naming, যাতে তোমার সার্কিটের সাইজ তুমি ছোট করতে পারো। এটা তোমার এক্সপার্টিস যখন গ্রো হবে তখন তুমি এটা দেখতে পাবা, কিন্তু রাইট নাও ফাংশন যেটা সেটাকে আমরা পুল আপ বলতেছি, তার ইনভার্টেড বা কমপ্লিমেন্টটাকে পুল ডাউন বলতেছি। ওকে, আরো দুইটা তোমাকে বলে দিচ্ছি। এখানে এ এন্ড বি, তাহলে এটা অপারেশনটা কি এন্ড অপারেশন না অর অপারেশন? Sir, end operation. এন্ড অপারেশন আমরা বলতেছি। এটা ডিজিটালে তোমার একদম ভেরি ফার্স্ট কি বলবো এটাকে, লেকচারে যদি দেখে থাকো সেখানে এন্ড অপারেশন বলা ছিল ইস এ সিরিজ। সিরিজ মানে কি? হ্যাঁ, তুমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সিরিজ বলতে কি বোঝো? Sir, sequential. সিকোয়েন্সিয়াল। এন্ড অর অপারেশনটা হচ্ছে প্যারালেল। তার মানে আমার কাছে যদি দুইটা সুইচ থাকে, লেটস সে আই হ্যাভ এ সোর্স হিয়ার and then I have a switch here S1, আমার আরেকটা সুইচ আছে S2, এই দুটো যেহেতু সিরিজে আছে তাহলে এইখানকার এই লাইটটা জ্বালাইতে আমাকে দুইটা সুইচ কি অন করা লাগবে। So this is an AND operation. S1 and S2 both has to be turned on to turn the light on. যদি দুইটা প্যারালাল থাকতো তাহলে S1 or S2 যে কোনো একটাকে টার্ন অন করলে লাইট জ্বলতো। So that's what we are coming from. সুইচ মানে কি? সার্কিটটাকে অন করা বা অফ করাই তো নাকি? Yes, sir. এটা প্যারালেল। তাহলে এন্ড অপারেশনটা হচ্ছে সিরিজ, অর অপারেশন হচ্ছে প্যারালেল। এটা কি
তাহলে এইখানে ওয়াই বারের ক্ষেত্রে এটা কি অপারেশন? and operation, ওয়াই এর ক্ষেত্রে এটা কি অপারেশন? or অর অপারেশন। তাহলে ওয়াই এর ক্ষেত্রে এ এবং বি এর সম্পর্ক কি হবে? the series হবে, সিরিজ হবে। এবং ওয়াই এইটার ক্ষেত্রে এ বার এবং বি বারের সম্পর্ক কি হবে? or সম্পর্কটা কি? parallel. প্যারালাল হবে। তাহলে পুল আপ নেটওয়ার্ক হচ্ছে কোনটা? বলে আমাদের সার্কিটটা যদি আমি এখানে আবার আলাদা করে রাখি, বলে এটা হচ্ছে লেট মি গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস, মানে এখানে এই অংশটাতে আমরা বলি যে আউটপুট যেখানে আছে, আউটপুট থেকে ভিডিডির মাঝখানে যে অংশটা সেটাকে আমরা বলি পুল আপ। তার কারণটা হচ্ছে কি, দিস সার্কিট উইল হেল্প টু রেইজ দ্য ভোল্টেজ অফ দ্য আউটপুট, এটাকে আমরা বলি পুল আপ নেটওয়ার্ক। The circuit between the output and the ground, we call it pull down network, because that network will discharge or pull down the output voltage. তাহলে আউটপুট ভোল্টেজটাকে যে চার্জ করতেছে বা বাড়াচ্ছে, সেই নেটওয়ার্কটাকে আমরা বলছি পুল আপ নেটওয়ার্ক। নাকি নিচের নেটওয়ার্ক দিয়ে ওয়াইটাকে চার্জ করা যাবে? No sir. হ্যাঁ, সো ওয়াই যদি আমি ওয়াই এর ভোল্টেজটাকে বাড়াইতে চাই, উই নিড টু চার্জ দ্য সার্কিট। If you want to reduce the voltage, you need to discharge it. তাহলে ওয়াইটাকে ভোল্টেজটা বাড়াইতে হলে তোমাকে চার্জ করতে হবে, ওয়াইয়ের ভোল্টেজটা কমাইতে হলে তোমাকে ডিসচার্জ করতে হবে। ডিসচার্জ করবো কি গ্রাউন্ডে না ভিডিডিতে? The ground, আর চার্জ করবো কোথা থেকে? গ্রাউন্ড থেকে না ভিডিডি থেকে? the VDD থেকে। Okay, so since we are increasing the voltage of the output from the VDD, so network between the VDD and the Y or the output is pull up network. তাহলে ভিডিডি থেকে আউটপুটের মাঝখানে নেটওয়ার্ক হচ্ছে পুল আপ, আর আউটপুট থেকে গ্রাউন্ডের মাঝখানে নেটওয়ার্ক হচ্ছে পুল ডাউন। কারণ নিচের নেটওয়ার্কটাই আমাকে, যদি নিচেরটা চিন্তা করো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আউটপুট, সেটা আমার আউটপুটটাকে ডিসচার্জ করতে সাহায্য করে, আর উপরের নেটওয়ার্ক যেটা, সেটা আমাকে আউটপুটটাকে চার্জ করতে সাহায্য করে। এটা কি বুঝতে পারছো না পারো নাই? Yes sir. Good. Same thing here. So if I have a pull-up network, so this will go in between the VDD and the output, and if I have a pull-down network, that will go in between the output and ground. So let's say, so the way we draw it, normally we say this is my pull-up network, and this is my pull-down network, if it is PD. In between these two, we make a short, and then say this is the output. And there we have a VDD to charge the output, and there I have a ground to discharge it. তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো না? And the input will come to both. And this is the input. And কয়টা ইনপুট? It doesn't matter. একটা না 10টা, doesn't matter. যেমন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে শুধু একটা ইনপুট ছিল, পুল আপে ছিল একটা মসফেট, পুল ডাউনে ছিল একটা মসফেট। এটার ক্ষেত্রে কি হবে? একটু বেশি হবে। যেমন পুল ডাউন নেটওয়ার্কে আমি দেখতে পাচ্ছি দুইটা সুইচ আছে, যে পুল ডাউন নেটওয়ার্ক হচ্ছে এটা, এবং তোমরা বলতেছো যে এ এবং বি দুইটা সুইচ কি থাকবে? সিরিজে থাকবে। সো আই কুড ড্র দিস ওয়ে, যে দুইটা মসফেট সিরিজে থাকবে বা দুইটা সুইচ সিরিজে থাকবে। মসফেট ইজ নাথিং বাট এ সুইচ, রাইট? কথা কি ঠিক না ভুল? Yes sir. গুড। এন্ড দেয়ার ইজ থার্ড রুল। ফার্স্ট রুল কি বলছিলাম? যে ওয়াই ইকুয়াল যেটা, সেটাকে আমরা বলতেছি পুল আপ, ওয়াই বার যেটা, তার কমপ্লিমেন্টটাকে বলছি পুল ডাউন। 2 নম্বর রুল ছিল যদি প্যারালাল থাকে তাহলে হবে, সরি, অর থাকলে হবে প্যারালাল, আর এন্ড থাকলে হবে সিরিজ। The third rule is pull up network is always PMOS. Pull up network is always কি? PMOS. Pull down network is always NMOS. এটা একটা রুল, এবং এই রুলটা যদি তুমি কখনো ভায়োলেট করো এই ক্লাসে, আমি saying it on record, if you violate this rule, I'm going to fail you the course, no matter what you perform. তুমি কি পারফর্ম করছো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। If I find out anywhere, বিশেষ করে শেষের দিকে গিয়ে যদি আমি এটা দেখি যে তুমি পুল আপ নেটওয়ার্কে PMOS ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করছো, এবং পুল ডাউন নেটওয়ার্কে NMOS ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করছো, আমি তোমাকে কোর্সে ফেল করায় দেবো। হ্যাঁ, আফটার ইউ পাস দ্য কোর্স, তখন থেকে রুল চেঞ্জ হয়ে যাবে, তোমার প্রয়োজন মতো তুমি করতে পারবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এইভাবেই শিখাচ্ছি তোমাদের। যারা যারা এসপিএল করছো তাদেরকে বলে দিয়েছিলাম ইফ এলস
এই ধরনের জায়গায় তোমাকে যদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট না দাও আমি কোর্স ফেল করাই দেবো, বলছিলাম না? আমার সাথে এক্সপ্লেন করছো কেউ এখানে? জি স্যার বলছিলেন। জি স্যার বলছিলাম। ইফ এলস এগুলোতে একটা স্টেটমেন্ট থাকলেও সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে, তোমাদের অভ্যাস করানোর জন্য রুলটা করেছিলাম। ওই রুলটা আসলে না, রুলটা কি বলে একটা স্টেটমেন্ট থাকলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট লাগে না, মাল্টিপল থাকলে লাগে, কিন্তু তোমাদের অভ্যাসের জন্য করাইছি। বলে এইখানেও সেটা, ইফ আই সি এনি পুল আপ নেটওয়ার্ক হ্যাজ এনিথিং আদার দেন পিমস, পুল আপ নেটওয়ার্কে পিমস ছাড়া যদি অন্য কোনো মস থাকে, and pull down network has anything other than nmos, nmos ছাড়া অন্য কোনো যদি মসফেট থাকে পুল ডাউনে, আমি তোমার কোর্সে ফেল করাইয়া দেব। এই কথাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ না বুঝো নাই? কি মৌনং সম্মতি লক্ষণম ধরে নিব? Yes, sir. ওকে, এখন আমাকে বলো তাহলে এই পুল আপ নেটওয়ার্ক যেটা আছে এ বার অর বি বার, তাহলে এ বার অর বি বার, এ বার এবং বি বারের একটার সাথে একটা সম্পর্ক কি বলছি? দে আর ইন সিরিজ অর প্যারালেল? The parallel. প্যারালেল। এখানে মসফেট কয়টা হবে? বলে মসফেট হবে দুইটা। দুইটাই কি ধরনের মসফেট? Sir, PMOS. পিমস। এবং একটা পিমসের সাথে আরেকটা পিমসের সম্পর্ক কি? The parallel. প্যারালেল। ভেরি গুড। সেম থিং উইথ দ্য পুল ডাউন নেটওয়ার্ক। যদি পুল ডাউন নেটওয়ার্ক এনমস দিয়ে তৈরি হয়, এখানে কয়টা মসফেট লাগবে আমার? দুইটা। দুইটা, এবং তাদের একটার সাথে একটা সম্পর্ক? Series. হ্যাঁ, Series. সিরিজ। ভেরি গুড, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। সো দিস ইজ মাই পুল আপ নেটওয়ার্ক to a PMOS and they are parallel from this equation, and there are two NMOS, they are in series from this equation, and here this part is your pull down network, this part, and that part is your pull up network. So Y will get charged, Y টাকে আমি চার্জ করব কিসের মাধ্যমে? পুল আপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। Y টাকে ডিসচার্জ করব কিসের মাধ্যমে? বলে পুল ডাউন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। এই সিম্বলটা কি? The ground. গ্রাউন্ড। এই সিম্বলটা VDD. VDD, and this one is the output. ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? বলে স্যার এখন কোশ্চেন হচ্ছে এখানে ছিল এ বি আর এখানে হচ্ছে এ বার বি বার, এটা সেম না, বাট ইউ আর কানেক্টিং দ্য সেম ইনপুট টু দ্য মসফেটস। এর ক্ষেত্রে এনমস এর ক্ষেত্রে এ এবং বি দুইটা সুইচ ইজ ফাইন। এই যে এখানে ছবি এঁকেছিলাম সুইচ সিরিজে, রাইট? সুইচের কাজ কি? কানেকশন তৈরি করা বা অফ করা। বলে দিস মসফেটস ওয়ার্ক অ্যাজ এ সুইচ, সো আইদার ইট ক্যান কানেক্ট অর ইট ক্যান ডিসকানেক্ট। চ্যানেল ফর্ম হইলেই কানেক্ট হবে, চ্যানেল ফর্ম না হইলে ডিসকানেক্ট হবে। হু ইজ কন্ট্রোলিং এই চ্যানেল ফর্মটা? কে কন্ট্রোল করতেছে? The গেট gate. ভোল্টেজ। গেট ভোল্টেজ। তাহলে গেট ভোল্টেজ আমি এ কানেকশন দেওয়া আছে, গেট ভোল্টেজ বি কানেকশন দেওয়া আছে। সো এ এবং বি হচ্ছে দুইটা কন্ট্রোল সিগন্যাল হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি টার্নিং অন অর টার্নিং অফ দ্য চ্যানেলস, অথবা সুইচটাকে অন করতেছে বা অফ করতেছে। এই কথাটা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. গুড। হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য পিমস? বলে পিমস এ বার এবং বি বার হচ্ছে দুইটা সুইচ, এবং it should work the same way, but because of that bubble, so if I put B here, this one is connected to B, so a bubble hocche invert, so this will be B bar, and that B bar will control this channel. Same thing with this one, A bar will control this channel. So এই জন্য এখানে যখন আমি যদি এখানে A bar ইউজ করি, বাবলটা সেটাকে A বানিয়ে দিবে, B বার ব্যবহার করলে বাবলটা সেটাকে B বানিয়ে দিবে, কিন্তু আমার দরকার A বার এবং B বার। So because of those bubbles, this connection will be A and B. কথাটা বুঝছো? পিমস এর ক্ষেত্রে আমি যদি এইটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে চাই পিমসটাকে, তো ইফ দিস ইজ মাই পিমস, আমি বলতেছি এটা হচ্ছে এ, কিন্তু নর্মালি দেখা যাচ্ছে দিস এ বার, দিস ইজ ভিডিডি, এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য আউটপুট। এখন বলো এখানে যদি এ থাকে তাহলে ওয়াইটা 1 হবে কখন? নিচে কি আছে আমার জানার দরকার নেই আপাতত, কি আছে আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট কেয়ার রাইট নাও। শুধুমাত্র ওয়াইটাকে আমি চার্জ করতে যাচ্ছি, হাই করতে যাচ্ছি, তখন কিভাবে করব? এটা কি মস? হোয়াট ইজ দিস মস? The PMOS. PMOS. zero dollar. পিমস এর সাথে যদি আমি ওয়াইটাকে চার্জ করতে চাই তাহলে পিমসটাকে কি করতে হবে?
অন করতে হবে না অফ করতে হবে? জিরো দিতে হবে, অফ করতে হবে। অন করতে হবে। অন করা মানে হচ্ছে চ্যানেলটাকে ফর্ম করতে হবে। তাহলে ভিডিওর সাথে ওয়াই এর কানেকশন হবে, ওয়াই উইল গেট চার্জ, ওয়াইটাকে চার্জ করা যাবে। নাকি ওয়াই এর চার্জ কি ভিডিডি থেকে আসবে নাকি অন্য কোথাও থেকে আসবে? স্যার ভিডিডি থেকে আসবে। ভিডিডি থেকে চ্যানেল যদি চার্জ করতে যায় তাহলে চ্যানেলটা ফর্ম করতে হবে, রাইট? Yes, sir. তাহলে চ্যানেল যদি ফর্ম করতে হয় তাহলে পিমসটাকে অন করতে হবে, অন করা আর অফ করা, তাই তো? তাহলে চ্যানেল যদি ফর্ম করতে হয় তাহলে এর ভ্যালু কত হইতে হবে? 1 এর ভ্যালু 1 না 0? 0 হলো 1 হবে স্যার। 1 0 হলে 1 হবে না, কে 1 হবে কে 0 হবে? স্যার এ যদি 0 হয় আমার পিমোসটা তখন স্যার 1 এর ভ্যালু তখন স্যার অন হবে। হ্যাঁ, বুঝলাম না কথাটা, আরেকটু ক্লিয়ার করবা? স্যার মেইনলি স্যার পিমোসটা যদি অন করতে আমার ভ্যালু স্যার 1ই লাগবে অন কোথায়? করতে। স্যার মসফেটে স্যার পিমোসে। আর স্যার এতে যদি 0 দেওয়া স্যার ইনভার্ট হবে স্যার তখন 1 হয়ে যায় স্যার 0। ও মাই গড, মানে এতদিন যা পড়ে আসছিল তাহলে ভুল পড়ে আসছিলাম। স্যার এটাই তো ওই যে সিমস ইনভার্টারের লজিকে। কি লেখা আছে এখানে? পিমোসিস কি পড়ছিলাম, এটা কিন্তু আমি ব্যাক করছি। এটা ছিল এনমোসের অপারেশন। চ্যানেল ফর্ম হয়েছে কখন? যখন গেটে একটা ভোল্টেজ দিচ্ছে স্যার, তখন তাহলে গেটে যখন হায়ার ভোল্টেজ দিছে না লোয়ার ভোল্টেজ দিছে? স্যার হায়ার ভোল্টেজ। হায়ার ভোল্টেজ। আমরা বলছিলাম যে কি পিমোসের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম, লেখাগুলো প্রিন্ট করলেই দেখতে পাবা, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। এটা অন চ্যানেল ফর্ম করতে হলে কি করতে হবে গেটে? এটা হায়ার Zero ভোল্টেজ। দিতে হবে। হায়ার ভোল্টেজ দিতে হবে পিমোসে? না স্যার লোয়ার ভোল্টেজ। লোয়ার ভোল্টেজ স্যার 0। ও স্যার লোয়ার ভোল্টেজ স্যার। লোয়ার ভোল্টেজ Lower দিলে স্যার voltage. অন হবে। তাহলে সিমিলার বাট ডোপিং এন্ড ভোল্টেজ আর রিভার্সড। তাহলে বডিটা হাই, গেটটা লো, ট্রানজিস্টর ইজ অন। জি স্যার। তাহলে গেটে আমি কি দিতেছি? স্যার লোয়ার ভোল্টেজ। লোয়ার ভোল্টেজ, এবং দিস ইজ বিহেভিং অপোজিট টু দ্য জি স্যার লোয়ার ভোল্টেজ দিলে আমি স্যার এটা চ্যানেলটা ফর্ম করবো তখন। গুড, কিন্তু এটা বিহেভিয়ারটা কি এনমসের অপোজিট। জি স্যার অপোজিট হবে। এই জন্য আমরা বাবলটা ইউজ করতেছি জি স্যার। সিম্বলে। স্যার বাবলটা মানে স্যার ইনভার্ট করা না? না, বাবলটা মানে হচ্ছে ইন এনমসের অপোজিট বিহেভিয়ার, সেটা মিন করতেছে। এই যে লেখাই তো, বাবল ইন্ডিকেট দ্য ইনভার্টেড বিহেভিয়ার। জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। তাহলে আমার এখন এইটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি, রাইট হিয়ার, তাহলে দ্য বটম রাইট, নিচের দিকে যে পিমোসটা আছে, এই পিমোসটাকে অন করতে হলে এতে কি দেওয়া লাগবে? স্যার লোয়ার ভোল্টেজ লোয়ার ভোল্টেজ, তার মানে 0। 0। এটাকে অফ করতে হলে কি করা লাগবে? স্যার হায়ার ভোল্টেজ দেওয়া লাগবে। হায়ার ভোল্টেজ দেওয়া লাগবে, তার মানে 1। 1। ওকে, আর এটা কি গেট? দিস ওয়ান ন্যান্ড গেট। NAND গেট। এই NAND গেটে আউটপুট বিহেভিয়ারটা কিরকম? 0 কখন হয়, 1 কখন হয়? ডিজিটালে করছো? স্যার এ অর বি, এ এন্ড বি এর মধ্যে যদি একটা 0 থাকে তাহলে আউটপুট 0 হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে ইনপুটের একটা যে কোনো একটা 0 থাকলে আউটপুট 0 হয়ে যাবে। তাই? খাতায় না স্যার, আউটপুট 1 হয়ে যাবে স্যার। খাতায় লেখো, লিখে আমাকে বলো। ওকে স্যার। এই যে কথা বলতেছে দুইজন কি তিনজন, বাকিরা কি করতেছো? আসো না, ঘুমাই গেছো না চলে গেছো, কোনটা? ইয়েস স্যার। টেবিল দেখছো NAND গেটের? জি স্যার। ইয়েস স্যার। কি মিন করতেছে? এ অথবা বি যে কোনো একটা যদি ইনপুটে যে কোনো একটা 0 হইলে কি হয়? স্যার আউটপুট 1 হয়ে যায়। আউটপুট 1। দুইটাই 0 হইলে
অন স্যার 1 হয়ে যায়। তাহলে So, আউটপুটটাকে জিরো করতে হলে কি করতে হয়? স্যার দুইটাকে 1 1 দেওয়া লাগবে। এটাকে অন ওকে, এক মিনিট। তাহলে NAND গেটে কোনো ইস্যু নাই আমাদের, না আছে? নো স্যার নাই। No, okay. So from the truth table we see the top 3 are 1. Am I right? উপরের তিনটা জি স্যার, আর নিচেরটা হচ্ছে 0। 0। তাহলে আউটপুটটা 1 হচ্ছে মানে কি দিস ইজ গেটিং চার্জড। হ্যাঁ, y টা আউটপুট নাকি? জি স্যার, So if the y is getting charged, that means pull up network is working. And if the output is getting discharged, that means the pull down network is working. Am I right? Yes or no? জি স্যার, এটাই। ইয়েস স্যার। তাহলে এইখানে যেটা বলতেছেন এই সার্কিটের ক্ষেত্রে, তাহলে আমি যদি ওয়াইটাকে চার্জ করতে চাই তাহলে এ কে 0 করতে হবে। এ যদি 0 হয় তাহলে ওয়াই 1 হবে অ্যাকর্ডিং টু দিস সার্কিট, রাইট? এই সার্কিট অনুযায়ী নাকি ভুল বলছে? স্যার ঠিক বলছেন। ঠিক বলছে। কিন্তু আমাদের এখানে 1 কোন জায়গায় হচ্ছে? থার্ড নাম্বার 1 0। না না, আউটপুট 1 হইতেছে কখন? এই NAND গেটের ক্ষেত্রে যখন 1 দেব, যখন 1 দিব তখন আউটপুট কি 1 হবে? তো যখন 0 থাকবে তখন 0। 0 থাকবে। তার মানে if we provide any one of the 0 in here, I'm getting a 1. So the behavior is similar to this one. এই সার্কিটটার মতো বিহেভ করতেছে NAND গেটটা। আমি যদি এখানে a বার দিতাম আর a কে 0 করতাম তাহলে এবার কি হইতো? স্যার 1 হয়ে যেত। 1 থাকতো। 1 থাকলে পিমস অন হইতো? স্যার অফ থাকতো। অফ থাকতো। তার মানে বিহেভিয়ারটা হচ্ছে এই বাবলটার মাধ্যমে আমি বিহেভিয়ারটা অপোজিট এনমসের মতো যদি বিহেভ করতে চাই, জাস্ট বাবলটা আর বারটাকে একটা ক্যান্সেল করাই দিই। এই জন্য এই বাবল এবং এই বার, এই যে এখানে যেটা বার দেওয়া আছে এটাতে, এই যে এখানে বার দেওয়া আছে, বাবল এবং বারকে ক্যান্সেল করে যেটা থাকে সেটা দিয়ে আমি কন্ট্রোল করি। দ্যাটস হোয়াট ইজ শোজেন হিয়ার। ওকে, নাও লেটস লুক ইট আপ। আমরা বলছি যে কোনো একটা 0 থাকলে এটা 1 থাকবে, আর দুইটাই 1 থাকলে এটা 0 হবে। বলে দ্যাটস হোয়াট ইজ পুল ডাউন নেটওয়ার্কের কাজ হচ্ছে আউটপুটটাকে 0 করা। বলে এই আউটপুটটা 0 হইতে হইলে এটাকে ডিসচার্জ করা লাগবে এই রাস্তা, নাকি অন্য কোনো রাস্তা আছে? নো স্যার। নেই। এবং এই রাস্তা ডিসচার্জ করতে হলে যে কোনো একটা চ্যানেল অন করলেই হবে, আরেকটা অফ থাকলে হবে নাকি? না স্যার, দুইটাই অন থাকা লাগবে। দুইটাই অন থাকা লাগবে। আই হ্যাভ টু টার্ন অন বোথ অফ দেম। তাই যখন আমি এই মসফেটটা আমি এটাকে বললাম AN মস, এটা হচ্ছে BN মস। তো AN মসটাকে যখনই আমি অন করলাম তাহলে AP মসটা কি হবে? হ্যাঁ, AN অফ হয়ে যাবে স্যার। অফ হয়ে যায়, কারণ দ্য বিহেভিয়ার ইজ অপোজিট, ইনভার্টেড বিহেভিয়ার। আমরা একটু আগে দেখে আসছিলাম, আমি যখন ব্যাক করেছিলাম তখন। BN মসটাকে যখন অন করলাম তাহলে BP মসটা কি হবে? অফ হয়ে যাবে। So the only way it can go is this way, and this will get discharged এবং y টা 0 হবে। আর এইখানকার এই নিচের চ্যানেল যে কোনো একটাকে যদি আমি অফ করে দিই, রাইট, এনিওয়ান whether A or B, it doesn't matter, or both, তাহলে সেক্ষেত্রে PMOS এর যে কোনো একটা অথবা দুইটাই কি হবে? অন হয়ে অন যাবে। হয়ে যাবে। আর অন হইলে যেহেতু দুইটা প্যারালাল আছে, যে কোনো একটা অন হইলেই VDD এর সাথে ওয়্যার একটা কানেকশন হবে, সো দিস উইল গেট চার্জড।
ক্লিয়ার? Yes, sir. এক্স্যাক্টলি দ্যাটস হাউ ইটস বিহেভিং। তাহলে পদ্ধতিটা আবারও বলে দিচ্ছি, একদম পিওর বাংলায় বলে দিচ্ছি যাতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয়। তুমি যখনই ফাংশনটা পাবা সেটাকে নর্মালি পুল আপ হিসেবে ধরে নিবা, ইকুয়েশনটা লিখে ইন্ডিভিজুয়ালি ভাঙায় নিবা, তা নাহলে তোমার সুইচ এ এন বি বার বলে কোনো সুইচ আমাদের নাই, ইনপুট হচ্ছে আলাদা এ এবং বি। সো ইন্ডিভিজুয়াল লিটারেলে ভাগ করে নিবা, ডিমর্গান থিওরেম অ্যাপ্লাই করো বা যাই যেইভাবে অ্যাপ্লাই করো ওইটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ভাগ করে নিবা। তাহলে ওয়াইটা লিখে ওয়াইটাকে ভেঙে নিবা। সো দিস ইজ পুল আপ অ্যান্ড ইউ রিমেম্বার দিস ওয়ান ইজ ইউজড বাই দ্য পিমস। তারপরে তুমি সেটা একটা কমপ্লিমেন্ট তৈরি করো, করার পর সেটাকে যদি দরকার মনে হয় ভাঙাইতে হবে ভাঙাবা। সো দ্য ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা লিটারালি ব্যবহার করা যায়, ইনপুট ব্যবহার করা যায়, এবং এটাকে আমরা পুল ডাউন নেটওয়ার্ক, এবং এটা অবশ্যই এনমোস দিয়ে তৈরি হবে। পুল আপ নেটওয়ার্ক বা পুল ডাউন নেটওয়ার্ক যেখানেই অর অথবা এন্ড থাকবে সেখানে আমরা এই রুলটা অ্যাপ্লাই করব। এন্ড থাকলে সিরিজ করে দিব, অর থাকলে প্যারালাল করে দিব। কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। এবং পুল ডাউন এবং পুল আপ নেটওয়ার্ক, যদি এটা যদি হয় পুল আপ নেটওয়ার্ক, কি আছে আমি জানি না, এটা যদি হয় পুল ডাউন নেটওয়ার্ক, এই দুইটার শর্টের এখান থেকে আউটপুটটা বেরোবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এখানে ছিল, এটা ছিল পুল ডাউন নেটওয়ার্ক, এইটা ছিল পুল আপ নেটওয়ার্ক। পুল আপ নেটওয়ার্কের উপরে থাকবে ভিডিডি, পুল ডাউন নেটওয়ার্কের নিচে থাকবে গ্রাউন্ড, এবং ইনপুট থাকবে এই দুইটাতে একসাথে, একই ইনপুট, সেম, কোনো ডিফারেন্স নাই। এটা হচ্ছে আমার আউটপুট, এটা হচ্ছে আমার ইনপুট। ইনপুট একটা হইতে পারে, একাধিক হইতে পারে, এন্ড দ্যাটস হাউ ইউ আর গোনা ড্র দ্য সার্কিট। এবং একটা অবজারভেশন এখানে তুমি এটা ভবিষ্যতে দেখতে হয়, একটা দিকে তো বোঝা অবজার্ভ করা খুব টাফ, কিন্তু বলে দিচ্ছি। ইফ দ্য পুল ডাউন নেটওয়ার্ক ইজ ইন সিরিজ, guaranteed the pull up network will be in parallel. If the pull down network is in parallel, then guaranteed pull up network will be in series. এবং এটার কারণটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্ট, এর জন্য। এবং ডি মর্গান থিওরেমে কমপ্লিমেন্ট করলে কি হয়, বলে এন্ড অপারেশনটা অর হয়ে যায় আর অর অপারেশনটা এন্ড হয়ে যায়। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? এখন আমি যদি তোমাকে মিক্সড ইনভলভড কোন সার্কিট দেই, বললাম এ এন্ড বি, তার সাথে অর সি, এবং তার সাথে আমি আবার করলাম এটা এন্ড এ, করার পরে এটাকে বার করে দিলাম। তুমি আঁকতে পারবো না এটা? You should be able to do it. You follow the rules, you'll able to end up getting it. পারবা তো নাকি না? জি স্যার পারবো। অবশ্যই পারো। প্র্যাকটিস চেষ্টা করো, পেরে যাও, না পারলে আমাদের ইলেকট্রনিক্স এর মতোই আগে ভেঙে নেব স্যার, তারপর। হ্যাঁ অবশ্যই ভাঙাইতে হবে। আপ টিল যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ইন্ডিভিজুয়ালি ইনপুট হিসেবে না আসবে ততক্ষণ তোমাকে ভাঙাইতে হবে, এইটা হোক বা এটাই হোক। ওকে, সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, অন অফ দিস অফ। এখানে এই আরেকটা কথা যেটা এনমসের ইনভার্টার ক্ষেত্রে বলে আসছিলাম, যে when I have both of them are on, sorry both of them are zero input right here, তার মানে এ এবং বি দুইটাই যদি জিরো হয়, এটা মুছে দিই না, সুবিধা হবে। So if the NMOS, both inputs are zero, that means this one is off, this one is also off. A0 means this one is on, B is also on. So channel will be formed in both PMOS, এবং দুইটা PMOS এর ভিতর দিয়েই VDD থেকে চার্জ, which in this case the carrier হচ্ছে হোল, Y তে এসে জমা হবে পজিটিভ চার্জ, তো Y এর ভোল্টেজ বাড়বে, এবং after some time Y will become the same as VDD. If it is 1 0, so let me erase this both again and make this one. And so if it is 1 0, A is 1, so this one is on, this one is off. A B is 0, so this one is off, and corresponding this one is on. So Y এর সাথে VDD এর কানেকশন আছে, Y এর সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন নাই।
হ্যাঁ এখানে চ্যানেল ফর্ম হয়েছে, এখানে চ্যানেল ফর্ম হয়েছে, এইখানেও চ্যানেল ফর্ম হয়েছে। এই চ্যানেল ফর্মটা আমার এইখানে জাস্ট পৌঁছাতে পারতেছে না। ক্যারিয়ার উইল নট ট্রাভেল ফ্রম ওয়াই টু গ্রাউন্ড, সো ইট উইল কাম হিয়ার এন্ড গেট স্টাক হিয়ার। আর এখানে কি হবে বলে ভিডিডি থেকে চার্জ, পজিটিভ চার্জ ওয়াইতে আসবে। ভিডিডি যেহেতু ইনফাইনাইট সোর্স অফ পজিটিভ চার্জ এন্ড গ্রাউন্ড হচ্ছে ইনফাইনাইট সোর্স অফ নেগেটিভ চার্জ, ওয়াইটা ডিসচার্জ হইতে পারবে না, কিন্তু ওয়াইটা চার্জ হয়ে যাবে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইট বিকামস 1। এটা কি বুঝছো? এবং এই জিনিসগুলো যখন সার্কিট আঁকার আগেই, সার্কিট না দেখেই তুমি এটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবা, তখন থেকে বুঝবা যে তুমি কমফোর্টেবল ফিল করতে পারবা। আমি বিভিন্ন কম্বিনেশন দিয়ে বলবো শো মি দ্য পাথ হুইচ ওয়ে দ্য চার্জ ইজ ফ্লোয়িং, তাহলে এখন কি হচ্ছে, চার্জ এখান থেকে এখানে আসতেছে, বলে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে, বলে বলে কোনো তোমাদের সার্কিটে পড়ছিল না, সার্কিট 1-এ ওদের সার্কিট রেখে দিছিল এরকম করে। এটা কানেকশন দিছে, বললাম এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো হোয়াটএভার ইট, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে যেটা ওপেন। এখন ইউ টেল মি, ইজ দেয়ার এনি ফ্লো হিয়ার? না স্যার, নাই। না স্যার। তাহলে এইখানে কি চার্জ ফ্লো হচ্ছে? কারণ কোনো সিঙ্ক পয়েন্ট নাই, জন্য এটা চার্জ ফ্লো হচ্ছে হবে না। না, হ্যাঁ, কিন্তু এইটাতে হবে হবে। Yes. এটা আপাতত একটু, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা একটু আরো আরো যখন ডিটেইলস পড়বো তখন দেখবো যে কিছুটা হয়, বাট নেগলিজিবল। ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? যদি না থাকে তোমরা আমাকে স্যার এই আমাদের কি ট্রুথ বলো। টেবিল থেকে স্যার ডিটারমাইন করা লাগবে ফ্লো অফ চার্জ? না, ট্রুথ টেবিলটা তোমাকে ট্রুথ টেবিলটা ডিটারমিন করে বসাইতে হবে। তোমাকে নরমালি ফাংশনটা তুমি জানবা, ইউ উইল নো দিস ওয়ান, এটা তুমি জানবা। অথবা তোমাকে সিম্পলি এটা দেওয়া হবে যেটা তুমি চিনো। যেমন আমি তোমাকে যদি একটা এই গেট দিয়ে দিই, তুমি চিনো এটা না চিনো না? ডু ইউ নো দিস গেট? জি স্যার, এক্স নট। এক্স নট। এটা এটা কি স্যার এক্স নট। এক্স অর? এখানে কোনো বাবল নাই, বাবল থাকলে এক্স নর হইতো। আচ্ছা দিস এক্স অর, আমি তোমাকে বললাম এটার মসফেট সার্কিটটা এঁকে দাও, পারবা না? জি স্যার। আজকে যে কটা সার্কিট দেখাবো সেই কটা ছাড়া তুমি নিজের থেকে 10টা সার্কিট নিজে চুজ করবা, চুজ ইউর ওন, সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স, তোমার ইচ্ছা। তুমি সিম্পল থেকেও শেষ করতে পারো, কমপ্লেক্সও যাইতে পারো শেখার জন্য, তোমার চয়েস। তুমি নিজে চুজ করবা যে কোনো 10টা করে, সেগুলো সবগুলো সার্কিট বানাবা। এটা অ্যাসাইনমেন্ট না, এটা হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্ক যেটা আমি জমা নিব না, কিন্তু তোমার যদি কোশ্চেন থাকে আমি তোমাকে হেল্প করবো করে দিতে। কি বলছি? 10টা যেগুলো আজকে যে কটা পড়াচ্ছি সেই কটা ছাড়া 10টা তোমার এরকম সিম্পলও নিতে পারো, সিম্পল মিডিয়াম কমপ্লেক্সিটি বা লার্জার হায়ার কমপ্লেক্সিটি নিয়ে এটা ঘাটাঘাটি করলে অনেক গেট পাবা। তোমাদের মরিসমা বই পাইলে অনেক বই পাবা, ওখান থেকে যে কোনো সার্কিট নাও, নিয়ে আসে তুমি এরকম মসফেট দিয়ে সেটা ডিজাইন করো and practice it before the next class. Okay, তাহলে এটা ছিল আমার। এখন যদি আমি বলি নর গেট, so this one is the how the NOR gate look like. এখন তোমরা এক কাজ করো, এটার মসফেটের পদ্ধতিটা ফলো করো, আমাকে বলো, তোমরা বলবা আমি লিখবো। Let's say this is A and this is B and this is Y, and কি করব, কিভাবে আমি এটা CMOS সার্কিট রাখবো এটা? Sir, y is equals to a or b bar. A or B bar. Okay, then Sir, এখন ডি মর্গানস থিওরাম দিয়ে ভাঙাবো। ডি মর্গান থিওরেম দিলে কি হবে? a dot a bar and b bar. A bar and B bar. Very good. Okay.
এখন স্যার ওয়াই এর তারপরে কমপ্লিমেন্টটা নিব স্যার, এটা স্যার পুল আপ এর জন্য, তাহলে ওয়াই কমপ্লিমেন্ট নিলাম, পুল নিয়ে ডাউনের কি জন্য। লিখবো? কত হবে? স্যার এ, এ অর বি। এ অর বি। গুড। তারপরে স্যার এখন আমার সমস্যার ব্যাংকটা করতে পারবো স্যার। কি করব? স্যার পুল ডাউনে হবে স্যার, কোনটা পুল আপ কোনটা পুল ডাউন? স্যার ওয়াইটা হলো স্যার পুল আপ আর ওয়াই বারটা হলো পুল ডাউন। বললাম তো ওয়াইটা কি দিয়ে তৈরি হবে? স্যার ওয়াইটা হবে সিরিজ স্যার। হ্যাঁ, সিরিজ তো কি দিয়ে তৈরি হবে? স্যার ওয়াইটা পিমস। প্রিমস দিয়ে তৈরি হবে। আর পুল ডাউনটা কোনটা? স্যার এনমস। ওয়াই হ্যাঁ, বার, ওয়াই বারটা ওয়াই স্যার। ওয়াই বারটা। তো এনমোসটা আছে কিভাবে? এনমসটা আছে স্যার প্যারালালে প্যারালাল। আর প্রিমসটা সিরিজে। সিরিজ। ভেরি গুড, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। তাহলে প্রিমস হচ্ছে সিরিজে, এনমোস হচ্ছে প্যারালাল। বলেছে আপনি একবারে এঁকে বলছেন, বলে আমি কি একবারে আঁকবো? বলেন না, একবারে আঁকতে পারবো না। তুমি ফার্স্টে এটা দিয়ে, আমার সাজেশন হচ্ছে অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্য পুল ডাউন, বিকজ এটা এনমস। এই বাবলটা নাই, বাবলটা থাকলে মাথাটা আওলায় যায়। বাবলটা ছাড়া যেটা সেটা আঁকো। এই দুইটা হচ্ছে প্যারালাল, তাহলে ফার্স্টে প্যারালাল এনমস দুইটা আঁকো। তাহলে এটা হচ্ছে প্যারালাল এনমস, রাইট? প্যারালাল হয়েছে তো নাকি না? জি এখন স্যার। একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি, তার এক পাশে হচ্ছে গ্রাউন্ড, আরেক পাশে হচ্ছে ওয়াই। পুল ডাউন নেটওয়ার্ক আঁকা শেষ। পুল আপের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিরিজ, তাহলে সিরিজ দুইটা পিমস হবে। আঁকাও সুন্দর না, কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে পিমস, এর বাবল আছে কিন্তু। এবং এর ইনপুট এখন কি এ বার না বি বার? বলে আমি যদি পুল ডাউনটা আঁকি এমন যা পাচ্ছি হুবহু সেটাই বসাই দিব, তারপরে দেখবো চেক করে যে এটা কি ঠিক করছি না ভুল করছি। তাহলে নর গেটের ক্ষেত্রে ওয়াই এর ভ্যালু 1 হবে কখন? এই গেটে ওয়াইটা 1 হবে কখন? এটা তো ডিজিটালের নলেজ নাকি? স্যার যখন এ বি দুটো জিরো হবে স্যার। এ এবং বি দুইটাই যখন জিরো হবে, তাহলে এ এবং বি যদি দুইটাই জিরো হয় তাহলে এই দুইটা অফ থাকবে, এই দুইটা অন থাকবে, এটা 1 হবে। সো দিস ওয়ান মেক্স দ্য রুল। আরেকটা বলছিলাম যে নিচেরটা প্যারালাল থাকলে পুল ডাউন, এনমস পুল ডাউন নেটওয়ার্কে যদি প্যারালাল থাকে, পুল আপ নেটওয়ার্কে সেটা সিরিজ হবে। পুল ডাউন নেটওয়ার্কে প্যারালাল এবং সিরিজ মিক্স থাকলে বলে পুল আপ নেটওয়ার্কে সিরিজ এবং প্যারালাল মিক্স হবে। যেমন কিনা আগেরটা বলছিলাম, এই যে এটাতে, এখানে এই যে ইকুয়েশন দিছি। তার মানে এটা কি, আমি যদি ওয়াইটাকে পুল ডাউনটা লিখি, এটা যদি ওয়াইটা লিখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? বলে এ এন্ড বি হচ্ছে সিরিজ, এই পুরোটার সাথে প্যারালাল হচ্ছে সি, এবং এই পুরোটার সাথে সিরিজ হচ্ছে এ। এম আই রাইট? এটা হচ্ছে ওয়াই জি বার। স্যার। তাহলে এই দুইটা সিরিজ, এই সিরিজের সাথে পুরোটার সাথে প্যারালাল হবে সি, এবং এই পুরোটার সাথে সিরিজ হবে এ। সেভাবে আঁকতে হবে। ওকে, তাহলে পারো তোমরা নাকি শুধু একজনই পারো? বাকিরা না পারলে জিজ্ঞেস করো, এখনো সময় আছে। ক্লাস টেস্টে গিয়ে বা মিটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবা না, বা ক্লাস টেস্ট মিট বাদ দাও, চাকরি করতে গিয়ে ডেফিনেটলি স্যারকে ফোন দিয়ে বলবো, স্যার পড়াইতে তো ছিলেন, তখন তো ফাঁকি মারছি, এখন তো আটকে গেছি। বেইজ্জতি হবে, আর কিছু হবে না। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? ওকে, তাহলে 3 ইনপুট NAND গেট, এটা সবাই আঁকো। কি বলছি? 3 ইনপুট NAND গেট। একে আমাকে দেখাও, কিভাবে দেখাবা? বলে ক্যামেরা অন করে দেখাবা। ইনপুট কোনটা আঁকতে বলছি? হ্যাঁ, কথা কয় না। ইনপুট ন্যান্ড ইনপুট গেট। নেন। Good, এটা আঁকো। ফার্স্টে গেটের ছবিটা আঁকো, তারপর ইকুয়েশন লেখো, লেখা তার বাকিটা করো। এই শাকিল তো দিকে আছে, ও অ্যাবসেন্ট হলো কেন? নাকি সে লগ ইন করে চলে যায়? শাকিল, স্যার আমি আসছি স্যার।
তুমি অ্যাবসেন্ট কেন? তো 5টা অ্যাবসেন্ট করো নাকি? স্যার মাঝখানে স্যার মানে আমি অসুস্থ ছিলাম, দেন হচ্ছে স্যার আম্মু একটু অসুস্থ হয়ে পড়ছিল স্যার। এখন আরো দেরি করছে স্যার। এখন দুজনে কি ভালো হয়েছে নাকি? জি স্যার, এখন দুজনই সুস্থ স্যার। রাফিদ আসছো? জি স্যার, লেট কেন বাপ? নেট ছিল না স্যার। আর নেট ছিল না, আচ্ছা। তাহলে আজকে ফুল হাউস। সালসাবিল, প্রেজেন্ট স্যার। আপনার কি ছিল? স্যার আমি কেক বানাচ্ছিলেন বসে বসে? না হ্যাঁ, না স্যার, ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলেন। আচ্ছা, তা আসার পর তো জানালেন না যে স্যার আপনি তো নাম ডেকে বলছেন কিনা। আমি ভেবেছিলাম নাম ডাকেননি এখনো স্যার, এর জন্য। করতে গেছিল। ওকে, সবাই আছে তো আজকে নাকি মিসিং আছে কেউ? নাকি নামে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ভাগছে? এটা তোমাদের চয়েস, তোমরা ভাগলে তোমরা পাই, তোমরা কোরাল মামা, আমার কিছু হবে না। তাহলে আঁকো, কি আঁকতে বলছি? 3 ইনপুট NAND গেট। একে ক্যামেরা অন করে আমাকে দেখাও এবং স্টেপ গুলা ফলো করবা। দাম করে একে দিয়ে বসাই দিবা না যে আমি স্যার পারি, এইভাবে একে বলছি। যারা পারো তারাও স্টেপ ধরে রাখবা, যারা পারো না তারা তো অবশ্যই স্টেপ স্টেপ হিসেবে রাখবা। আমার সময় আছে কতক্ষণ আর? 10:30 না? 20 মিনিট আছে স্যার। Okay, good. So you get 5 minutes to finish it. 5 minutes. It's a lot of time. আসলে 1 মিনিটে পারা উচিত। বাস ফার্স্ট টাইম যেহেতু সময় দিচ্ছে। না পারলে আটকে গেলে বলো যে স্যার এখানে আটকে গেছি। হ্যাঁ, স্যার হয়েছে মনে হয়। তাহলে ক্যামেরা অন করো, আমি দেখি একটু। আর একটু বাঁয়ে সরাও, আর একটু ডানে সরাও, সরি, আর একটু ডানে, আরো কাছে আনো, আর একটু ডানে সরাও, আর একটু, আর একটু কাছে আনো। ওকে, আমি ইকুয়েশনে দেখতে যাচ্ছিলাম। ভেরি গুড, ইয়েস, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কি আঁকছো? আর একটু নিচে নামাও, আর একটু নিচে নামাও, নিচে। এই তো উপরে উঠতেছো তুমি, নিচে নামাও, আর একটু নিচের দিকে নামাও, স্লাইড করো খাতাটা নিচের দিকে নামাও। তোমার দেখতে হবে না, আমি দেখতে পারলে হবে। আর একটু নিচে নামাও, আরো নিচে, সামনে না, নিচে। আমি সার্কিট দেখতে যাচ্ছি না, আমি ইকুয়েশনে দেখতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আরো ক্লোজ করো, আরো কাছে আনো। তুমি ভাঙ্গাও নাই, ওয়াই সমান কত লিখো নাই ঠিক মতো, ঠিক করো। হ্যাঁ, কাছে আনো, ক্যামেরার সামনে খাতাটা ধরো তাহলে হবে। আরো কাছে আনো ক্যামেরার।
ওকে, ভেরি গুড। ওই তুমি যে কানেকশন দিছো না এর সাথে দুইটা মসফেটের, ওই কানেকশনটা না দিলেও পারো, ইন্ডিভিজুয়ালি নামগুলো লিখে দেবা তাহলে হবে। কানেকশন দিলে অনেক সময় কম হয়ে যায়। একটু কাছে আনো বাবা, মুসাব্বের, আরো কাছে আনো, কাছে আনতে বলছি, কাছে, ক্যামেরার কাছে খাতাটা নিয়ে আসো, লাগাই দাও ক্যামেরার সাথে। একটু বাইরে সরাও, এইখানে ঠিক আছে। আর একটু আরো সামনে আনো, আরো কাছে আনো, ক্যামেরার কাছে আনো আরো। হ্যাঁ, এটা হোল্ড করো, ফোকাস হচ্ছে না, এই জন্য দেখতে পাচ্ছি না। মুসাব্বের, ফোকাসটা নষ্ট হয়ে গেছে কোনো কারণে, খাতাটা বোধহয় কাত করা সম্ভবত। আবার অন করে, অফ করে অন করো তো, লেখাটা ঝাপসা হয়ে গেছে একেবারে। একটু বাই সরাও, বাই। মনে হয় ঠিক আছে, আই এম নট শিওর। আলবি, খাতা কাছে আনো, তোমার ক্যামেরার সামনে খাতাটা ধরো তাহলে হবে। আলবি চলে গেছে। নাহিয়ান, তোমারটা কই দেখি। স্যার করতেছি। আরো সামনে আনো তন্ময়। ভেরি গুড, ভেরি গুড। একটু উপরে ওঠাও, উপর দিকে। উপরে বললে পিছনে নাও কেন তোমরা? সামনে বললে সামনে, বললে ক্যামেরার কাছে আনবা, পিছনে বললে ক্যামেরা থেকে দূরে সরাবা, উপরে বললে খাতাটা উপর দিকে উঠাবা। উপর দিকে ওঠাবো তো দেখি, উপর দিকে উঠালে বললে নিচে নামা এসে, আর পিছনে চলে যাবে, পিছনে যাবা না। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। সার্কিটটা দেখি, আর একটু ব্যাক করো তন্ময়, একটু, আচ্ছা। আউটপুট লেখো নাই, গ্রাউন্ড এবং গ্রাউন্ড বোধহয় দিছো, কিন্তু ভিডিটি দাও নাই। তন্ময়কে বলতেছে, সালসাবিল, জি স্যার। একটু কাছে আনো, একটু উপরে উঠাও, উপর দিকে, উপর। এটা কাছে আনছো ঠিকই, আরো উপরে উঠাও, উপরে, হায়ার, হায়ার, নট লোয়ার। ওকে স্যার, এখন ঠিক আছে? নিচে নামাও তো দেখি, আরো নিচে নামাও। ওকে, গুড, ফাইন, ফাইন। মাহাদি, তুমি আসো, জি স্যার, আছি স্যার, দেখাও। করতেছি স্যার। আনন্দ, সালসাবিল, তোমার স্যার ক্যামেরা অফ একটু করে দিতে বাকি পারো। স্যার। রাফিদ, কে আসো? আছি স্যার, করতেছি স্যার। তাড়াতাড়ি করো, জি স্যার। 5 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। বাকিটা দেখাবে না? হুম, স্যার এখানে ট্রুথ টেবিল লজিকটা হবে তিনটে যখন অন থাকবে তখনই ইয়া হবে, জিরো আসবে আউটপুট। এটা ডিজিটাল ইনফরমেশন, তাই না? হুম। সেই ইনফরমেশনটা এখানে অ্যাপ্লাই করো।
ওকে, আই থিঙ্ক লট অফ টাইম দেওয়া হয়েছে, এখন সামনে আগাইতে পারি। বাকিরা নিজেরা কিন্তু করে নিও, পরে নালে কিন্তু পস্তাবা, বলে দিলাম। The 3 input NAND gate. Why will Poole's law if all inputs are 1? এটা তুমি ডিজিটাল থেকে জানতা। সবগুলা ইনপুট যদি 1 হয় তাইলেই আউটপুটটা 0 হবে। 3 input NAND gate। আর যে কোনো একটা ইনপুট 0 হইলে আউটপুটটা হাই হবে। আর যে কোনো একটা মানে হচ্ছে প্যারালাল, আর সবগুলা বলতে সিরিজ মিন করে। কিন্তু ওই ওই লজিক দিয়ে ছবি আঁকতে যাব না, আমি যে পদ্ধতি শিখেছি সেই পদ্ধতিতে আঁকবা, মিডে পর্যন্ত ওইটা আঁকতে হবে, তারপরে গিয়া হাতের পাচ্ছে কিছু বেসিক গেট গুলা বলা মাত্র কোনো কিছু ছাড়া আঁকতে পারবা, অভ্যাস করতে থাকলে। অভ্যাস না করলে হবে না। ওকে, সো সার্কিট তোমরা কিন্তু বললাম যে 10টাকে যে কটা দেখাইলাম এই কটা ছাড়া আরো 10টা তুমি নিজের চয়েসে আঁকবা। এই কেসে তোমার যদি প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবা, আমি আই ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট। গুড, তাহলে নাও উই আর গোইং টু দ্য CMOS ফ্যাব্রিকেশন। তাহলে আমরা যে ছবিটা আঁকলাম সেই ছবিটা হচ্ছে যতগুলো আঁকলাম দে আর অল মেড উইথ মসফেটস, NMOS এন্ড PMOS। ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদেরকে মসফেট গুলা তৈরি করে স্পেসিফিক কানেকশন দিতে পারলেই গেটটা তৈরি হয়ে যাবে। সো CMOS ফ্যাব্রিকেশন ইজ কি বলে এটাকে, ভেরি কমপ্লেক্স একটা মেথড। দিন যত হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি এক্সপোনেনশিয়াল হারে বাড়তেছে। বাট আমরা এখন বেসিকটা শিখবো, যেটা কিনা 70s এর রুল ছিল, 70 সালে যেভাবে করতো সেইভাবে। কারণ বেসিকটা জানা থাকলে বাকিগুলো তোমরা নিজেরা বিল্ড করতে পারবা। সো ইউজ দ্য লিথোগ্রাফি প্রসেস। লিথোগ্রাফি প্রসেসটা হচ্ছে ওই যে আমরা প্রথম জমানায় প্রেস ছাপাখানা যেটা ছিল, ছাপাখানা নামটা হচ্ছে ওখান থেকেই, যে একটা ফ্রেমের মধ্যে তোমার অক্ষরগুলাকে বসাইয়া এবং দোজ লেটারস আর রিটেন ইন রিভার্স অর্ডার, মানে মিরর ইমেজ ছিল, অক্ষরগুলা মিরর ইমেজ থাকতো, ওতে কালি বলে তারপর ছাপ দিতাম, এইভাবে লেখা হইতো। এই যে লিথোগ্রাফি। And প্রতি স্টেপে there are multiple steps. Each step will do either it will deposit some material অথবা it will etch মানে হচ্ছে রিমুভ করবে some material। তাহলে ফ্যাব প্রসেসে প্রতি স্টেপে হয় তুমি কিছু কিছু ডিপোজিট করবা আর নাহলে কিছু রিমুভ করবা। এচিংটা যেমন এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারো, কাঠ মিস্ত্রি যেরকম ডিজাইন করে কাঠের উপরে, সে কি করে যে আস্তে আস্তে ম্যাটেরিয়াল সরাইতে থাকে, এচিং করে করে বের করে নিয়ে আসে, তখন তার ডিজাইন ফুটে ওঠে। সেম থিং। আমাদের ফেব্রিকেশন বোঝার জন্য the best easiest way is to look at the cross section of the wafer. Wafer হচ্ছে is a very thin plate, ডিস্কের মতো একটা জিনিস, তোমার সিডি যেগুলো আছে এরকম একটা ওয়েফার, is a silicon wafer. So if we look at the cross section of the wafer of a inverter, and we'll know the basic idea of fabrication. So first thing is inverter cross section. তোমরা এটা ইয়েতে আঁকছো, কি বলে ইলেকট্রনিক্স 1 সার্কিটে, ইলেকট্রনিক্স 1 এর কোর্সে তোমরা এটা এঁকেছো। সো উই আর ইউজিং দ্য সেম থিং বাট ইজ এ লিটল বিট ডিফারেন্ট। এটা 3D এর মতন একটা, তোমরা এখানে NMOS এবং PMOS এঁকেছিলা, উপরে কানেকশন দিয়ে বলছিল যে এটা হচ্ছে ড্রেন সোর্স এরকম। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ আ ক্রস সেকশন, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কিভাবে বলবো যে ইফ ইউ লুক এট দিস ফ্রম দ্য সাইড, ওয়াফারটাকে যদি আমি if I just cut it and then look from the side, that's what we're going to see. So ওয়াফারটা ছিল এতটুক, এইখান থেকে এতটুক ছিল ওয়াফার, এটা হচ্ছে তার ওয়াফার থিকনেস। হ্যাঁ, ওয়াফারটা হচ্ছে গোল, সিডিতে যেমন থাকে, এবং এটার অবশ্যই একটা 3D ভিউ হইলে এরকম একটা অংশ থাকে যেটা থিকনেসটা। So if I cut this one in here and look at from this side, this is the view I'm going to get. And looking at it, this is my PMOS and this is my NMOS. Default the wafer is P-type material. So NMOS তৈরি করার জন্য আমাকে বডিটাকে আর P-type করার দরকার পড়ে না, but for PMOS the body has to be N-type. So if I build it on an P-type material, তাহলে এটা অটোমেটিক P হয়ে যায়। P এর বডিতে
পিমস তৈরি করা যায় না, এই জন্য আমাকে একটা এন ওয়েল তৈরি করা লাগছে। So anyway, this is the cross section of a inverter, and the material that we have in here, this is the drain and source. এটা এবং এটা হচ্ছে NMOS এর drain source, এটা হচ্ছে PMOS এর drain source. This is the gate of the NMOS, this is the gate of the PMOS. This is the body of the NMOS, and this one is the body of the PMOS. And drain are short. আমাদের দুইটা ড্রেন শর্ট করা আছে, NMOS এর ড্রেন এটা, PMOS এর ড্রেন এটা। PMOS source is connected to the VDD, NMOS source is connected to the ground. তাহলে এখানে গ্রিন গুলো হচ্ছে এন ডিভিশন, কালার গুলো কোড করা হয়, আমরা এই কালার দিয়ে এটাই মিন করি। সাধারণত গ্রিন ইজ ইউজুয়ালি উই মিন এন ডিভিশন, এন্ড দিস কালার ইজ ইয়েলো, যেটা মনে হচ্ছে অরেঞ্জের মতো, অ্যাকচুয়ালি নরমালি উই ড্র ইট ইন ইয়েলো। পি ডিভিশন হচ্ছে এটা, আর মেটালতে আমরা সাধারণত ব্লু আঁকি, সো দিস ইজ দ্য মেটাল। Polysilicon usually we draw it in red, so this is the polysilicon, the gate. Okay, and between the gate and the channel we have a thin oxide right here. PMOS একটা আছে, NMOS একটা thin oxide আছে। Okay, কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? বলে শুধু একটু হলে হবে না, we require the body connection to the substrate. We say the NMOS এর body connected to the VDD, এই কানেকশন দেওয়া হবে, এবং PMOS এর বডি যেটা হচ্ছে এটা, this is connected to the, sorry, NMOS এর body connected to the ground, PMOS এর body is connected to VDD. So we need to provide those connection. So it requires N well for body and PMOS transistor. So let's look at it this way. তাহলে এই বডিটা যেটা NMOS এর body is connected to the ground, and this body which is the for the PMOS is connected to the VDD. So it is called body connection. এর নাম হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট ট্যাপ, এটার নাম হচ্ছে ওয়েল ট্যাপ। সো বডি কানেকশনটাকে আমরা দুইটা নামে রাখতেছি। NMOS এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা, সরি, PMOS এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা N ওয়েল এর ভিতর তৈরি হচ্ছে, তো ওটার বডিটা হচ্ছে এন্ড ওয়েল ট্যাপ। আর NMOSটা যেহেতু সাবস্ট্রেটে ডাইরেক্ট তৈরি হইতেছে, তো এটার কানেকশনটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট ট্যাপ। ট্যাপ মানে হচ্ছে কন্টাক্ট। The substrate must be tied to the ground and the well must be tied to the VDD. अब এটা না করলে কি হবে বলে, internally if I don't connect those then we'll have a latch up issue. শব্দটা লিখে রাখো, latch up, LATCHUP, latch up. With the latch up issue the MOSFET will fail. সার্কিট সবই ঠিক থাকবে কিন্তু কাজ করবে না। ওটা কি বডি এফেক্টের মতো? হ্যাঁ, বডি ইফেক্টের মতো। यस, বডি ইফেক্টের কারণে তোমার ওই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়, কিন্তু বডি না থাকলে কানেকশনটা যেটা হয় সাধারণত ভিডিডির সাথে VSS এর কানেকশন এই ওয়েল এবং সাবস্ট্রেটের ভিতর দিয়ে হয়ে যায়। সো ইট ডাজন্ট গো থ্রু দ্য চ্যানেল। চ্যানেলগুলো কি হাই রেজিস্টিভ পাথ, তো লো রেজিস্টিভ পাথ একটা তৈরি হয় ভিডিডির সাথে, ফ্রম ভিডিডি থ্রু দ্য বডি অফ দ্য PMOS, through the body of the NMOS, it goes to the it goes to the ground. এই পাথটা সে নিয়ে যায়। যদি তোমার বডি কানেকশনটা না থাকে, এই কানেকশনটা বা এই কানেকশনটা যদি না থাকে, তখন এরকম একটা লো রেজিস্টিভ পাথের মাধ্যমে সেটা বাইপাস করে দেয়, তখন এই চ্যানেলটা দেওয়া যায় না, এই চ্যানেলটা দেওয়া যায় না, আর এটা যদি না থাকে তাহলে আমার কন্ট্রোল সার্কিটের কাজ করে না। এটাকে আমরা বলি ল্যাচ আপ। ওকে, আমি ডিটেলসে গেলাম না, অনেক কিছু ইনভলভ এখানে আছে, সামনে যদি আসে তখন যাবো। সো মেটাল টু হাইলি ডোপ সেমিকন্ডাক্টরস, সরি, লাইটলি ডোপ সেমিকন্ডাক্টরস। তাহলে আমি যদি এখানে নর্মালি যে এই সাবস্ট্রেটের মধ্যে এই এক্সট্রা ডোপিং না করে ডাইরেক্ট PMOS তে কানেকশন দিয়ে দিতাম, এই কানেকশনটা যদি ডাইরেক্ট দিয়ে দিই, এখানে এক্সট্রা P প্লাস মানে হচ্ছে কি ডোপিংটা বেশি, রাইট? আর P টাইপ হচ্ছে লাইটলি ডোপড। তাহলে আমার যে এখানে যেটা আছে, if you look at it, this P type material, কিন্তু ডোপিংটাও হচ্ছে কম, আর P প্লাস এটাও P টাইপ ম্যাটেরিয়াল, এটাও P টাইপ ম্যাটেরিয়াল, কিন্তু তফাৎ কি এখানে ডোপিংটা বেশি। বলে ইফ আই কানেক্টেড দ্য, আমার যদি এই অংশটা না থাকতো, এই অংশ যেটা এই আগের সার্কিটের ক্ষেত্রে, এই যে কোথায় গেলে এইখানে ডাইরেক্ট এটার সাথে যদি VDD কানেকশন দিয়ে দিতাম, এই P সাবস্ট্রেটের সাথে
গ্রাউন্ডে কানেকশন দিতাম, অথবা এই ওয়েলের সাথে ভিডিডি কানেকশন দিয়ে দিতাম। সো দিস এন ওয়েল ইজ অলসো লাইটলি ডোপড। তাহলে কি হইতো, বলে শকি ডায়োড তৈরি হতো, এই শর্টকি ডায়োড। অ্যান্ড শকি ডায়োডটা তৈরি হলে কি হয়, বলে কন্ট্যাক্টটা ভালো হয় না, আর কন্ট্যাক্টটা না ভালো না হলে এই পাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওকে, সো এই জন্য আমাদের এই ওয়েল টাইপ এবং সাবস্ট্রেটটা দিতে হবে। তাহলে যদি আমি আলাদাভাবে পি প্লাস এবং এন প্লাস তৈরি করে কানেকশনটা না দেই, তাহলে এই কন্ট্যাক্টটা কি বলবো, it makes a poor connection, so the circuit keeps going this way, এবং সাধারণত আমাদের তখন লেচা বিষয়টা তৈরি হয়। So use heavily doped well and substrate contacts or taps. So এটা হচ্ছে heavy doped P, এটা হচ্ছে heavy doped N, তার সাথে এই ভিডিডি অথবা গ্রাউন্ডের কানেকশন। ওকে, so far so good. So this is the cross section, that means I'm looking at it from the side. If I look at the same thing from the top, আমি যদি এটাকে উপর থেকে দেখি, যে এখানে যে আমি যদি if I look at this one from the top, আমি যদি এদিক থেকে উপর থেকে দেখতে চাই, how is it going to look, দেখতে কেমন হবে? This will look like this. এটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো? So look at this circuit, এটা এই ছবিটার সাথে এই ছবিটাকে ম্যাচ করো, পারো কিনা? হ্যাঁ, এটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারো এই ছবির সাথে এই ছবির? না বললে আজকে ক্লাস তো শেষ প্রায়, আমার মনে হয় সময় শেষ। এটাকে সামনে নিয়ে ধ্যান করবা এটাকে। ওকে, ক্লাস ইজ ফিনিশড। ওকে, নো মোর নিউ স্টাফ।